ਢਿੱਲੋਂ जी प्रताप सिंह बाजवा की गल की जाए तो उन्होंने कहना है कि बेअदबी के मामले से हफ्ते के अंदर अंदर पंजाब सरकार एक रोज़ा इजलास रखे। बाजवा साहब कहते उन्हें एक दिन का सैशन बुलाओ, कला बेअदबी के मामले के उत्ते डिबेट की जाए। पर बाजवा साहब थोड़ी सरकार वेले भी डिबेट हुई सी, उस निकलिया तो कुछ नहीं। अकाली दल वाले तो वाकआउट ही कर गई सी, उन्हों की सरकार वेले वापरिया वो तो आप दी अखां सामने आपदी बेइज्जती होंदी नहीं सहन कर सकते सी। साडे साबका जथेदार होए ने ज्ञानी जोगिंदर सिंह बेदंती, वो अक्सर कहते होंदे सी कि जिहड़ा काम नूं मिट्टी 'च करना कमेटी बना दिओ, भाव कम मिट्टी। 295 ए दे विच जिहड़ी बिल पास कीता सी, तुसीं कानून पास करके गवर्नर नूं भेजिया सी, उहते दस्तखत ही नहीं होए कि 295 दे विच उम्र कैद की सज़ा दित्ती जावे, उत्थे 3 साल वध तों वध। सरकारां ऐलान बहुत करदियां ने। पंजाब दे बिजली निगम का पट्ठा बैठना शुरू होया 1996 जिस वेले सरदार बेअंत सिंह की सरकार सी तो कांग्रेस की बड़ी चढ़त सी। उस वेले बादल साहब अपोजिशन दे विच सी, इन्हां ने चोण मनोरथ पत्र जारी किया, उहदे विच पाता कि असीं किसानां नूं ट्यूबवैल की बिजली मुफ्त देंगे। बीबी भट्ठल कहंदी तुसीं तां पता नहीं कदों देओगे, इन्हां ने 7 एकड़ की बिजली मुफ्त माफ कर। 2006 की बैलेंस शीट दे विच बिजली निगम मुनाफे च है ते 7 तो बाद बेड़ा गर्क हुंदा हुंदा आ 22 आ गया, ਉਹਦਾ बोझ सबसिडियां ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ देना ਪੈਂਦਾ है। ना तो मैंबर पार्लीमेंट बहु गिनती तैयारी करके जाते ने, कई तो उत्थे सौण ही जाते ने, कईयां ते होर किस्म के संगीन दोष लगते हैं कि लोक सभा के ठंडे कमरे च बह के वो विवादित मोबाइल ते फिल्मां भी देखते। पाकिस्तान के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ 75 ਸੀ ਜੀ। ਇਹ 1600 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆ $20 ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਖੜਾ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੋਲਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ $20 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੱਕ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਮੂਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਕੀ ਬਣੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सत श्री अकाल, मैं रीना धीमान, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ एक मेरी भी सुनो। इस प्रोग्राम दे विच असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां नूं लैके गलबात करांगे ते अज दे विषय जिहड़े लैके हाज़र होए वो भी काफ़ी अहम रहने वाले ने, जिस ते चर्चा करांगे पंजाब दा सूबा पद्धरी आज़ादी दिवस समागम लुधियाना दे विच होवेगा ते मुख मंत्री लहराउणगे राष्ट्रीय झंडा। इस मुद्दे ते चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं लैके कि डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर ते वोट पाउण आए, इस ते गलबात करांगे ते नाल ही गलबात करांगे कि पंजाब दी बासमती लाएगी पंजाब नूं रगड़ा, क्योंकि लोड़ तो वध कीटनाशकां दी वरतों दा प्रभाव यह पिया। इस अलावा होर भी कई अहम मुद्दे ने जिन्हां ते चर्चा करांगे। इन्हां सारे मुद्दों ते गलबात करने लई साडे स्टूडियो च मौजूद ने सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी। सब तो पहला असीं उन्हां दा स्वागत करदे हां। ढिल्लों जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी। ढिल्लों जी सब तो पहला असीं गलबात करांगे कि पंजाब दा सूबा पद्धरी आज़ादी दिवस समागम लुधियाना दे विच ते उत्थे मुख मंत्री राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे।
ਦੇਖੋ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਮਾਗਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਛਛੋ ਪੰਜ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਸਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਊਰਜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਗਾ 'ਚ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਲੰਧਰ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SBS ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 25 ਅਗਸਤ ਸੀ ਉਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਕਿਹਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਮੰਦਰ ਗਿੱਲ, HPS ਫੂਲਕਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੰਤੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, 2 ਬਰੀ ਕਰਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 295 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ! ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਕੱਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1996 'ਚ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇੱਕ ਰਜਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਏਕੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 2004 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 2006 ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਵਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। 2006 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ 22 ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 11000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3850 ਕਰੋੜ ਦੇਤਾ। ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ 600 ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲਟਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੱਛਾਂ ਤਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, 3 ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਲਹਿਰਾ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੂਜਾ ਨਲਾਸ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤੀਜਾ ਜੀਬੀ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਖੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ
ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, 1000 ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੱਕ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ 9 ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਤਰ ਤੇ ਜਾਰਡਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਣਾਮੂਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ, ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 92 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਕੀ ਬਣੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਮਲਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸੇ ਜਾਣਗੇ 32 ਬਿੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਟਿਮਕਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੇ, ਮਲਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 32 ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ 32 ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਵੀ ਆ, 32 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ। 542 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ 32 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਰੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਵਖਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, 8-8.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 24, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ $20 ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਲਗਭਗ 1500, ਹੁਣ ਤਾਂ 1600 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ 75 ਸੀ ਜੀ। ਇਹ 1600 ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਖਤਖੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆ $20 ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਖੜਾ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੇ ਬੰਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਊਗਾ, 1600 ਰੁਪਇਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੋਲਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ $20 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਇਆ ਆਇਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਚੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਲੋਟ ਮੁਕਤਸਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 45000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 55000 ਏਕੜ ਇਹ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡੁੱਬੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਸਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਕੱਢਤੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ GST ਲਾਦਾ, ਨਾ 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 GST ਨਾ ਲਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਐ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਮੁਫਤ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮੁਫਤ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਈਏ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਵੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਟੋਭੇ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗਾਰ ਨਾਲ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਿਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।